तो ही गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बजे सुबह के 8 सवा 8 बजे है एंड अभी मैं आया था नीचे वॉकिंग करने के लिए। तो पिछले एक आधे घंटे से मैं वॉकिंग कर रहा हूँ एंड उससे पहले मैंने की एक्सरसाइज घर पे ही की। तो मतलब अभी थोड़े दिन से तो जल्दी उठने की आदत पड़ गई है। आई थिंक कितने बजे उठता पता है, 6:30 या 7 बजे मैं उठ जाता हूँ। तो 6:30 के 7 बजे के बीच में उठ जाता हूँ भाई। अभी आया था मैं नीचे क्योंकि मैं वॉकिंग भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि बॉडी करनी है थोड़ी ज़्यादा। तो मतलब थोड़ी बॉडी बढ़ानी है, वेट गेन करना है क्योंकि बहुत कम हो चुका है। 60 से मैं आ चुका हूँ 56 या तो 57 पे आ चुका हूँ। पहले 60 kg वेट था मेरा, बट अभी पता नहीं टेंशन वगैरह एंड ट्रैवलिंग वागलिंग तो डीम हो चुकी है बॉडी। तो अभी धीरे धीरे कर रहे हैं गेन। एंड गाइज आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं अभी गार्डन में क्यों नहीं जाता। तो गार्डन में गाइज नहीं जाने का एक यही मेन वो है कि मैं मनाली से आया ना, मनाली से पहले भी मैंने 1-2 बार नोटिस किया था एंड मनाली जाके आया ना, उसके बाद में गया ना तो मतलब मेरे में देख के 1-2 अंकल है ना वो रेगुलर आता है। तो उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था कुछ खाना वगैरह लाना। फिर मैं मनाली गया ना, तो मनाली के बाद आके देखा ना मैंने 1-2 अंकल तो ठीक है, बट 1-2 आंटियाँ भी आ रही थी जो ऐसे खाना वगैरह लेके आ रही थी। 3 या 4 जन और मैं 5 बार 5 जन एक ही स्पॉट पे खाना डाले तो उसका कोई मतलब नहीं है। गिलेरिया वगैरह भी कम हो गई थी जब मेरे टाइम पे जाता था ना तब, क्योंकि वो लोग जल्दी आते थे, मैं थोड़ा लेट जाता था। मैं 9:30 जाता था, वो 8 8:30 बजे आते थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं और कोई दूसरा प्लेस ढूंढता हूँ कि जहाँ पे एक्चुअल में ज़रूरत हो। तो 3 या 4 लोग 4 या 5 लोग एक ही स्पॉट पे खाना डाले उसका कोई मतलब नहीं बनता, मीनिंग नहीं बनता। तो मैं अभी अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कहाँ पे एक्चुअल में ज़रूरत है। तो गार्डन में इसलिए नहीं जाता कि वहाँ पे ऑलरेडी सब लोग खाना डाल रहा है। तो मैं मेरी एक्सरसाइज है ना मैं यहाँ पे ही करता हूँ। तो वहाँ पे तो मैं उस वजह से ही जाता था कि ये सब मैं खाना वगैरह डाल पाऊँ। एंड गाइस मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे हिंट तो देते रहूँगा, बट जब आएगा ना तब आपको लगेगा कि नहीं कुछ करके दिखाया भाई। तो ये है। तो चलो गाइस स्टे ट्यून्ड रहना। एंड अपन लोग अभी जाते हैं ऊपर, एक्सरसाइज कर रहा था तो एक्सरसाइज पूरी हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी बात की जाए। तो अभी ऊपर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर काम पे बैठेंगे। ओके गाइस तो चेक करिए, अभी हमारा डेली रूटीन चालू हो गया है। मतलब डेली रूटीन में अपन लोग आ चुके हैं भाई, चने और दूध गेन करना है हम दोनों को भाई। શું કહે છે? છે મતલબ કરવો તો છે બટ પછી એવું કે એક મુઠ્ઠી ના કરશો ને આટલા બધા કેમ કર્યા તો કે બે એટલે ચણા આપણે બહુ ના હોય કે આખો તું વાટકો ભરી ભરી કરે છે ગુડી। નાનો વાટકો છે એટલે મોટો વાટકો કરું ને તો આપણે દરરોજના હોય એટલા જ છે। સારું સારું લે ખાઈ લે। વાટકાની તો સાઈઝ ચાલો નાની છે, ચણા તો ભાઈ અમારું પેલા થાવી અમે બંને સામ સામે આવી જવી એના કરતાં આપણે ચલો ચૂપચાપ ખાઈ લઈએ, બરોબર? એટલે સામ સામે એટલે બોલવામાં એમ, બરોબર? ચલો ગાઈસ પછી એનાથી યાર રહેવો તો નથી બોલ્યા વગર, અને આપણેથી સાંભળી લેવું પડશે આપણે, બીજું શું। ચલો ગાઈસ લેટ્સ ગો, ખાઈ લઈએ। गाइस अभी मैं ये ऑन कर रहा हूँ बट हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा यार भाई। पिछले आधे घंटे से 1 घंटे से प्रॉब्लम आ रही है यार। व्लॉग को अपलोड करना है बट कैसे करूँ यार, इसको रेंडर पे रखना है यार, हो ही नहीं रहा यार भाई। पिछले आधे घंटे से मैं ये सब कर रहा हूँ कि भाई हो जाए 10 या 15 मिनट तो मैंने लैपटॉप को भी बंद कर दिया ताकि वो उसकी जो हीट है वो हीट कम हो जाए, थोड़ा ठंडा पड़ जाए। बट यार पता नहीं यार कब का कर रहा हूँ भाई, हो ही नहीं रहा यार। ज़बरदस्ती यार दूसरे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करना पड़ेगा भाई। अगर आप लोग प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो ना तो आपको ये दिक्कत आती है कि नहीं आती है, प्लीज़ मुझे बताओ यार भाई। थक गया हूँ मैं इससे। दूसरा सॉफ्टवेयर सीखने में यार बहुत वक्त लगता है एंड मुझे डेली अपलोड करना रहता है। तो यार पता नहीं यार क्या कर रहा हूँ एंड क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में यार। सारी ओर से एग्ज़ाम ले रहे हैं भगवान मेरी। अरे यार हो जा भाई हो जा।
भाई टाइम टू टाइम में भेज पाऊँ, 6 बजे का तो टाइम गया, अभी 8 बजे का टाइम लास्ट बचा है। भाई हो जा यार। भाई दिक्कत मेरी ये आती है, अपलोड तो चलो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, और मतलब जब रेंडरिंग पे आता है ना तब प्रॉब्लम आती है। एंड ये पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, कुछ हिल ही नहीं रहा, कुछ काम ही नहीं कर रहा। हो जा भाई, हो जा। अरे यार क्या मुसीबत है। Later that same evening. अभी मस्त रेडी हो चुके हैं, फ्रेश हो लिया, मतलब दिए कर लिए माता दी के। तो अभी गुड्डी भी आ चुके हैं ऑफिस से। तो अभी गाइस हमारा ये प्लान है कि हम लोग जाने वाले हैं आज डीमार्ट में। तो हमारा दिन ही रात में स्टार्ट होता है, तो रात में मजा आता है हमको घूमने में। तो अभी आज डीमार्ट जाएंगे, 7:30 बजे है। काफी सारी चीजें लेनी है जो ग्रोसरी की है, घर की चीजें है, जो मतलब क्या क्या है, नमक वगैरह है ना गुड्डी। ये देखो भूत 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 लग रहा है। ऑफ कर दो ना प्लीज। जो रात भर वाईफाई चालू રાખું તો શું થયું? આ લાઈટ ભૂત ભૂત આવ્યો, ભૂત કયા ભૂત ના લાગે, ગપ્પા ના. ગુડી ભૂત આવ્યો। એવું ના કર। ચલો લેટ્સ ગો, આપણે ચલીએ, ચાલ ને। રાત ભર વાઈફાઈ ચાલુ રાખું તમારા માટે હાનિકારક। હું કહું છું રાત્રે સ્વિચ ઓફ કરી દેવાની, તમે નથી શું ફોન કરતા. કે પેલું હા, શું કહે છે? મગજ પર અસર પડે છે। ભાઈ સાંભળી લેજો, રાત્રે વાઈફાઈ કે ફોન જોડે રાખવાથી મગજ જે છે ને તમારું ચીડિયું બને છે। તમને કેટલા દિવસથી કહું છું કે આપણે હું રાત્રે સુતી વખતે ફોન બહાર જ મૂકી દઈએ। પણ આપણે બહાર તો પણ આપણે અલાર્મ વાગે એટલે રાખીએ, નાની અલાર્મ જ લઈ નાખીએ આપણે આવું કરવું જ નથી। ગાઈઝ મારું જેટલો યુઝ છે ને ફોનનો, એની તકેદારી બી રાખું છું એટલી જ કે રાખું છું ત્યાં બની રાખો તું। વાઈફાઈ નું મને અત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે વાઈફાઈ ની સ્વિચ બંધ કરીને કરવાનું, પણ હું આનું વાઈફાઈ નું હું સમજો। બટ અમે લોકો સુઈએ ને ત્યારે ફોન છે ને 2 કે 3 ફોન છે, બધા છે ને અમારાથી દૂર, એટલે કે મતલબ 5 થી 6 મીટર દૂર અમે રાખીએ છીએ। અને મતલબ એરોપ્લેન મોડ તો નહીં કરતા, બટ ડેટા વેટા બધું ઓફ કરીને સૂઈએ છીએ। રાત્રે તમારા મગજથી જેટલો ફોન દૂર ને એટલું તમારા માટે વધુ સારું। અને એની સાઈડ ઇફેક્ટ એ બી થતી હોય છે કે માણસનું જે મગજ છે ને એ બહુ ચીડિયું થતું જાય છે। પહેલાં મારે એવું બધું બહુ થઈ ગયું હતું, બટ એવું મેં વિચાર કર્યો, મતલબ આ શેના કારણે થાય છે, તો મને આ જાણવા મળ્યું કે મોબાઈલ જોડે રાખીને શું છું, મોડા સુધી હું કામ કરું છું, એ ટાઈપનું નકરું સ્ક્રીન ટાઈમ મારો વધારે છે ને એટલા માટે મને આ બધું થાય છે। તો છેલ્લા એકાદ મહિનેથી મનાલી ગયા ને એ પહેલાંથી જ મેં બધું સ્ટાર્ટ કર્યું છે। તો ગાઈઝ બી કેરફુલ, તમારા જે ફોન છે ને એ પ્લીઝ તમે ખાટલામાં સૂતા હો તો ખાટલાથી દૂર રાખો, તમારા બેડ સૂતા હો તો બેડથી દૂર રાખો, 5 થી 10 મીટર તો દૂર રાખો। નકર તમારો પડે છે ને ના પડતી હોય ને ખટિયા આનું મોટું વર્ઝન। હા ખબર પડે યાર, આપણા ગુજરાતી છે તો। અરે પણ ગુજરાતી हाँ तो गाइस ये है, तो चलो अरे હું ગુજરાતી બોલું છું यार, हिंदी बोलવાનું છે આપણે यार। हिंदी में थोड़ी बहुत ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग हिंदी में भी बोले, चारपाई बोलते हैं उसको, चारपाई होते हैं ना, खटिया जिसे बोलते हैं, इसका बड़ा वर्जन। और हिंदी में हमारी थोड़ी भी गलती हो जाए तो यार थोड़ा वो कर लेना, क्योंकि हम लोग हिंदी में बोलने का मतलब सीख रहे हैं, तो यार ये है। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं डीमार्ट में एंड लेते भाई चीज़ें वगैरह, लेट्स गो। એટલે પ્લીઝ આ તો મને અત્યારે ખ્યાલ આવ્યો એટલે મેં કીધું આવી જ ગયો છે, તમને આવી ગયો ને રાત્રે આ બંધ કરવાની જવાબદારી તમારી। શ્યોર એટલે જ અમે હોલમાં અમારું હોલમાં વાઈફાઈ લગાવવાનું કારણ એ જ હા કે છે ને હંમેશા મતલબ દૂર જ રહીએ આપણાથી હોલમાં તો એટલું બધું વાઈફાઈ બટ ફોનમાં વાઈફાઈ તો આપણે જેવા સિલેક્ટેડ લોકો જોડે હોય છે, બટ ફોન રે ને ફોન બધા લોકો વાપરે છે, ઇવન મારા પપ્પા બી વાપરે છે। એમને બી યાર રિક્વેસ્ટ છે મમ્મી પપ્પા માટે કે ભાઈ તમે જે છે ને ફોન ને પ્લીઝ યાર તમે દૂર રાખીને સુવો। તો યાર બહુ મતલબ જે તમારા આપણા સ્વભાવ જે છે ને એમાં એની ઉપર બહુ અસર પડે છે। હું છેલ્લા 1 મહિનાથી સાવ શાંત છું, તો યાર કદાચ એનું એક રીઝન એ બી હોઈ શકે કે હું ફોનને છે ને દૂર રાખીને સૂઉં છું। ભલે આખો દિવસ હું યુઝ કરું, બટ જ્યારે સુવાનું થાય ને બપોરે સાંજે ત્યારે દૂર જ હોય છે। શું કહું છે તારે? હું તો એવું કહું છું ઉઠ્યાના 1 કલાક સુધી, મતલબ જેમ કે તમે 7 વાગે ઉઠો છો તો 8 વાગ્યા સુધી, અને સુવાના 1 કલાક પહેલા ફોન યુઝ જ નહીં કરવાનો। ઉઠવાના કલાક સુધી તમારું માઇન્ડ એકદમ સ્ટેબલ અને શાંત રાખો, અને કેવું સુવાના કલાક પહેલા તો મસ્ત, કેમ કે તમે છેલ્લે જે જોઈને સુવો ને એવા જ તમારે વિચાર આવે, એટલે સુવાના એ તો ભગીરથે નથી કરતા, મારી વાત નથી માનતા, પણ હું તમને એ તો યાર ધીરે ધીરે થશે, પહેલા કરેલું હતું આપણે, રાત્રે તો થઈ જાય છે, રાત્રે થાય છે, કામ જ એટલું હોય છે, મારે ટાઈમ જ નહીં હોતો। તારી બી ક્યાં વાત કરે, હું મારી વાત કરું છું, તમારી મેં તો વાત કરું છું તમે તો કંઈ કરતા નથી। હવે યાર કેટલું હું કેરફુલ કલાક છું। સુધી ને ચલો લેટ્સ ગો, અને હવે આપણે જઈએ।
સો ગાઈસ ફાઇનલી આવી ગયા છીએ આપણે ડીમાર્ટે અને ગુડી ક્યાંની જતી રહી છે. હું એક્ટિવા પાર્ક કરવાના બહાને ગયો તો કંઈક ખાવા. અને શું શું લીધું છે ભાઈ આને? શું લીધું છે ભાઈ? ઓહો ઓહો ક્યારે? મમ્મીને લોકો અરે તો ઘરે જવાનું થતું નહીં કે આમને નગરે સંપે તો ચાલુ થાય. મને કંઈક ને કંઈક મંગાવવાનું ચાલુ થઈ ગયું. લેવા જાઉં છું હો તમે સ્પેશિયલ શુક્રવાર લેવા જાવ આપણે જાવી ત્યાં નહીં જાવ ભાઈ. જલજીરા વાળી આપણે આવી ત્યારે ખબર નથી પડતી વુમન્સ ડે આવે છે. હા તો બધું ખબર રાખવાનું હતું. એવું થોડું કે ભાઈ તમે પહેરી જાવ કામ કરો તો બધા આવે ઠસા કરવા જાઓ. હે સાડી પહેરીને જવું એટલે પછી ઠસા ના કરે. હા એવું તો પછી સાડી તો આપણે બીજી છે નોર્મલ પહેરીને જવાય ને. પણ છે જ નહીં માગી. હા તો શુક્રવાર ના લઈને આયા. આ બહુ અડીમાંથી લઈ લે હશે 200 રૂપિયાની. ચાલો હવે હા બસ લઈ લઉં ને. એન્ડ બસ હું આવું એટલે લે તને નહીં લેતા આવડતું. રહી રહી ટ્યુબલાઇટ થઈ હો ટ્યુબલાઇટ થઈ રે. હવે અહીં તો નથી. આ પેલું કોકોનટ આ શું કરવા લેવું છે તાર? કેમ કેમ તો તારું પેલું ચાલે તો છે ટ્રાયનું ચાલે તો છે. સિવાય મેં પૂછ્યું હતું તો એ કે તમારે બીજું લગાવવું હોય ને તો તમે લગાવી શકો. શું ગાઈઝ આપણે આવે છીએ અત્યારે અહીંયા કોલગેટ લેવા. બટ કોલગેટ ના કે ટૂથપેસ્ટ લેવા. તો આપણે છે ને છેલ્લા 2-3 મહિનાથી વિકો વજ્રદંતી યુઝ કરીએ છીએ. તો પહેલાં દંતકાંતિ યુઝ કરતો હતો બટ દંતકાંતિમાં એટલો બધો ફરક નહીં પડતો. આમાં ટીથ વ્હાઇટ બહુ મસ્ત થાય છે, મજા આવે છે, સારું રહે છે. એટલા માટે આ એક લઈ લીધી. બીજું કંઈક હવે લઈએ. હવે શું છે લેવાનું છે આપણે હેન્ડવોશ. તો હેન્ડવોશ છે ને આપણી પસંદનું જ લેવામાં આવે છે. તો હવે શું જોઈએ હવે કયા છે અને કયા લેવા આપણે કયા નવા આવ્યા છે. તો રેક્સી જોઈએ હવે પેલી ક્યાં છે બધું જે લેવાનું લે ને. આ બધું થોડું લેવાનું હોય આમ તો આ ચોકલેટ બોકલેટ છે લેવાની. ડીમાર્ટ આવે નહીં ખર્ચો પાડ્યો નહીં એવું છે. હવે આમાં શું લેવાનું છે આપણે શું હતું લેવાનું? એક આર્યું હેન્ડવોશ, આરી ટ્યુબ અને બીજું એક ખાંડ ને મીઠું. બસ આ 4 જ હતું. આ કોફી આ બધું તો અલગ છે. આ બધું વધનું છે. આ બધું વધનું છે. સારું કોઈ વાંધો નહીં જાઓ. એ લિસ્ટમાં નહોતું. એ તાર લિસ્ટમાં નહોતું. ના હોય આ લઈ લઉં છે. આ જો મસ્ત ના જોઈએ આર્યું ને એટલે 135 માં છે. અચ્છા ઓકે આ લઈ લઈએ આપણે ટુ. 135 માં બાય 1 ગેટ 1 ફ્રી છે એવું છે? હા ના ના આ નહીં લેવું પણ આ તો પેલું છે. બાય 1 ગેટ 1 નહીં યાર. Get one free આપણે હોય ને બાય 1 એવું જ ગેટ લેવાનું. 1 વાળું જ લેવાનું. ભગીરથ આવી રીતે ના કર. સ્મેલ લેવાની હોય હો. આમાં સુગંધ નથી હોતી. આની આ તો ના લેવાય. આ કઈ પેલા સ્પ્રે નહીં ખરીદતા આપણે કે આ લઈ લે. પેલી સ્મેલ ટેસ્ટ કરીને લેવાનું હોય તો એ એક જ લેજો, 2 ના લેશો. કેમ એક જ લેવું? કેમ કે પછી એ ગમે ને ના ગમે પછી 2 ક્યાં લઈ જશું. અચ્છા તો લેવું હોય તો લઈ લો, તો એ ઘરે આપી દેશો. મસ્ત છે શું યાર. આ તો સંતોષી આવે છે. આ તો લઈ લો. બાય તો જો ભરી અને યાર કરાઈ નાખો તમે. સાફ કરાઈ નાખો. હા કરી દઈશ હો. પણ આ બાઇકમાં કેવું આજ સવારે મને વિચાર આવ્યો હતો. ના, પણ નાયા વગર આવવું પડે. અને હું ઓફિસ જતી વખતે આ સાફ કરું તો ભૂત જેવી થવું. ના, ઓફિસ આપણા કોઈ ઓળખે સૌનો નહીં મને કે આ કોણ આવ્યું. તો ફાઇનલી ગાઈસ બધી વસ્તુ લઈને આવી ગયા છીએ. ખાંડ ને જે બધું છે ગ્રોસરી એવું છે. ઘર ભેગું થાને ભાઈ. ये 2.5 किलो का हाथ मुझे ले ठाकुर. ચલો